प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण स्वर्गर बाहुल रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग हूँ शुणिले आश्चर्य लगे। शुणिले आश्चर्य लगे। बाइबल रे केतोटी घटना गुड़ाक लिखा कि व्यक्ति मान विषय लिखा सेमानकर कार्यकलाप गुड़ाक देखिले आश्चर्य लगे। आज प्रसंग हूँ शुणिले आश्चर्य लगे। दानिएल तार 3 अध्याय तार 14 पदरु 16 पद पर्यंत पढ़ुछि। एटा लिखा जाए, नबुकदनेस्सर सेमानकु उत्तर करी कहिले, हे सद्रक मेशक अबेदनगो, तुम माने कि मनस्थ होई मोर देवतार सेवा करूना केबा मो स्थापित सुवर्णमय प्रतिमा को प्रणाम करूना। एबे श्रृंग बंशी वीणा चतुस्तंत्री नेबल मृदंग और सर्व प्रकार वाद्य शुणिले तुम्हें माने जेबे मो निर्मित प्रतिमा को मुह मारी प्रणाम करने को प्रस्तुत हुओ तेबे भलो। मात्र जेबे तुम्हें माने प्रणाम न करो तेबे सही दंडरे तुम्हें माने प्रज्वलित अग्निकुंड निक्षिप्त हेबो। आउ जे तुमान को महस्तरु उद्धार करिवो एपरि क्यों देवता अछि। सद्रक मेशक अबेदनगो राजा को उत्तर करी कहिले, हे नबुकदनेस्सर, ए विषय आपण को उत्तर देवार आम्भ मानकर प्रयोजन नहीं। जेबे सेपरि हुए तेबे आम्भे माने जहाँकर सेवा करू आम्भ मानक सही परमेश्वर आम्भ मान को प्रज्वलित अग्निकुंड रक्षा करने को समर्थ अटंती। आउ हे महाराज, से आपण हस्तरु आम्भ मान को उद्धार करिवे। मात्र जेबे न करंती तेबे हे महाराज, आम्भे माने जे आपणकर देवता गणर सेवा करिबु नाही केबा आपणकर स्थापित सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करिबु नाही, ए आपण ज्ञात हेउंतु। माने भाबी देखंतु, शुणिले आश्चर्य लागुछि। 3 जन एडे बड़ साम्राज्य रे दानिएल को मिसाइले 4 जन। सेठी केही आ विश्वासी भी नाहंती, प्रभु को जानिबा लोक नाहंती, तांकर आगरे पछरे केही नाहंती। एमान को बंदी अवस्था निया जाइछि। एबे काम टिके टिके मिलिछि एमान को। सेमति समय रे ए राजा कौन करिसंती जे गोटे प्रतिमा निर्माण करिसंती। राजा ही चंती किंतु प्रभु के जानि नाहंती। प्रतिमा पुणी ईश्वर हो। से प्रतिमा निर्माण करिसंती आउ ता मध्य सुवर्ण प्रतिमा, पत्थर नुह सुवर्ण प्रतिमा, काठर भी नुह सुवर्ण प्रतिमा। तो प्रतिमा से कौन करछंती निर्माण करिसंती आउ कहउछंती प्रणाम करो। तुम माने काहे की प्रणाम करूनो? तमर मनस्थ कोन? तुम चिंता कोन? काहे की करूनो? एबे तुमको सुजोग दउची जतले बंशी वीणा बाजिबो आउ नेबल बाजिबो मृदंग बाजिबो, तुम जाइके धीरे धीरे प्रणाम करिबो तो बंचिबो, न तुमको रक्षा कला भलिया देवता आउ केही नहीं महस्तरु उद्धार करिबा पई। एमाने कोन कहबा कथा मानि जीवा कथा, किंतु आश्चर्य लागे एमानकर कथा सुनिले। एमाने उल्टा राजा को कहउचंती, हे महाराज, आपण उत्तर देबार आवश्यक नहीं। आमे जहाँकर सेवा करू से कौन कहते आमे माने जहाँकर सेवा करू आम मान को सही परमेश्वर आम मान को प्रज्वलित अग्निकुंड रक्षा करने को समर्थ से रक्षा करिवे। आमे प्रणाम करिबु नहीं। जदि भी से रक्षा न करती, रक्षा तो करिवे, जदि भी रक्षा न करती आमको
ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ଭଲରେ ଜ୍ଞାତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ଏମାନେ ମାନିଲେ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଦେଖିବା କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ ବୋଲି କଲେ, ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବି ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ତ ଅଲରେଡି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି? ଆମେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏଇ କାମ ଯଦି ତୁମେ କରିବ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଜି ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏ କାମ ହବ, ମୁଁ ମାନିବି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ କୋର୍ଟ କାମ ଆଜି ଫैसଲା ହେବାର ଅଛି, ସେ ଜମି କାମ ଆଜି ସମାଧାନ ହେବାର ଅଛି, ମୋର ପଇସା ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଆଣିକି ଲୋକ ଦେବାର ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ନହେଲେ କି ପ୍ରଭୁ? ଲୋକ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆମର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପ୍ରଭୁକୁ, ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯଦି ନ ବି କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି? ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ପ୍ରଭୁ ଘଟେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି। ଏମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ରାଜକୀୟ ପରିବାର ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଦାସତ୍ୱରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହଉନି। ଏବେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା, ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ତ ପ୍ରତିମା, ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଏମାନେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ ପ୍ରତିମାକୁ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ? ଆମକୁ ତ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ତ ଅଲଗା, ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାରେ ଏକା କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେନି। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ବି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ବି କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏ ତିନି ଜଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବି ଜଳି ନଥିଲା, ଇଭେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଧୂଆଁର ଗନ୍ଧ ବି ଲାଗିନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ପ୍ରକାରକ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ କି ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୁକଦ୍ନେସର ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପଶି ଯାଇଛି, ଏ ରାଜାକୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ରାଜାକୁ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହ, ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କର ତ ଆମେ ତ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବୁ ନା ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଆମେ ଯେତେ ବଳକା ଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଆଗ କରିବୁ, ତାପରେ ତିନିଟାକୁ ଟିକେ କରିବୁ। 3% ଏମାନଙ୍କୁ କରିବୁ, ଆମେ ତ 97% କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ 3% ଏମାନଙ୍କୁ କର। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେନି, ମରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଫେଥ୍ କନଫେସନ୍। ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ରକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। এই ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ଦ୍ରୁତତର ହେବ ପ୍ରଭୁ, ଅଧିକ ବେଗରେ ବଢ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ। ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।